Class 6. Our past, our heritage. Open at page 74. And in the first half of this page, you have known about the similarities and dissimilarities between the two anti-Brahmanism religions, that is, the religion preached by Mahavir and one preached by Buddha. Mahavir's religion is called Jainism, and Buddha preached a religion that is known as Buddhism. And there are differences between the two. There are similarities too between these two newly formed religions. And one of the most prominent differences is that unlike the Brahmanism, the protagonists of Brahmanism, the disciples of Buddha and Mahavir, used to visit cities where many types of people used to live, and it was easy for them to spread their religion, to preach their religion easily in the cities. But visiting cities was considered to be a sin by the supporters of Brahmanism, followers of Brahmanism, and that means the two new religions were city-centric. Now I will tell you the tales of Jatok. There are certain tales in Tripitaka under the heading Jatok. Jatoka or Jatok, জাতকের গল্প বলে ত্রিপিটকে বেশ কিছু গল্প আছে. It is believed that Gautam Buddha took birth in different times. মনে করা হয় যে গৌতম বুদ্ধ গৌতম হিসেবে জন্মগ্রহণ করার আগেও অনেকবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন. Stories from each of such incarnations have been told in the Jataks. এই যে পূর্বের যে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে, সেই সময়কার তাকে ঘিরে গল্পগুলোকে বলা হয় জাতক. There is a moral in each of these stories. এই সমস্ত জাতকের গল্পের শেষে একটা নীতিকথা থাকে. These Jatak tales were used for spreading religion among the common people. একেবারে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মকে পৌঁছে দিতে হলে একটা সরল পথ অবলম্বন করতে হয়, সরল পন্থা অবলম্বন করতে হয়. If they are told some philosophical ideas, they are advised to follow some difficult paths, it would be difficult for the common people to follow. So, through the tales of Jatak, Jatak means stories of incarnations of Buddha. ইনকারনেশন মানে অবতার. বুদ্ধ জন্মানোর পূর্বে যতবার জন্মেছিলেন মনে করা হয় সেইগুলো হচ্ছে তার বুদ্ধের যে পূর্বজন্মের যে রূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদেরকেও অবতার মনে করা হয়, ইনকারনেশনস বলা হয়. There is a moral in each of these stories. These Jatak tales were used for spreading religion
among the common people. There are more than 500 Jatak tales. These used to be composed and narrated in Pali. Pali is a language, and that originated from Sanskrit and the mixture of local languages. That means Pali originated by the mixture of Prakrit, language of the people, and also Sanskrit. Human beings, birds and animals have featured as characters in such tales. এই সমস্ত গল্পে মানুষ, পাখি, পশু পাখি এদের সবার কথাই বলা আছে জাতকের গল্পগুলোয়। মাচ ক্যান বি নোন অ্যাবাউট কন্টেম্পোরারি সোসাইটি ফ্রম সাচ জাতক টেলস। যে কোনো ধরনের সাহিত্যকর্ম বা ধর্মীয় ব্যাপার পূর্বের যা লিপিবদ্ধ আছে সেগুলো পড়াশোনা করলে আমরা সেই সময়কার সোসাইটি, সমাজ ব্যবস্থা এইসবগুলো সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারি। সেরিবান অ্যান্ড সেরিবা, একে বলা হয় সারবানিজ জাতক। Long ago, I'm now actually telling you a story at page 75. Long ago, there was a kingdom called Serib. অনেক দিন আগে, অনেক দিন আগে, বহু আগে এক রাজ্য ছিল, তার সেই রাজ্যটার নাম ছিল সেরিব। রাজ্য মানে স্টেট বলবো না, স্টেট হচ্ছে গণতান্ত্রিক, আর কিংডম মানে যাকে শাসন করে কোনো রাজা, তাকে বলে, যদি রুলড বাই এ কিং, স্টেট রুলড বাই এ কিং ইজ কল্ড এ কিংডম। So long ago there was a kingdom called Serib. Two peddlers named Seriban and Seriba lived there. They would buy old things and sell new ones. সেরিবান আর সেরিবা দুজন ব্যবসায়ী বাস করতেন। তারা পুরনো জিনিস কিনে নতুন জিনিস বিক্রি করতেন। সেরিবা duped everyone and sold things at increased prices. সবাইকে ঠকিয়ে সেরিবা চড়া দামে জিনিসপত্র বিক্রি করত। বাট সেরিবান নেভার চিটেড এনিওয়ান। এবং সেরিবান কিন্তু কাউকে ঠকাতো না। হি সোল্ড হিজ আইটেমস অ্যাট কারেক্ট প্রাইসেস। সঠিক দামে সে জিনিসপত্রগুলো বিক্রি করত। One day, Seriba went in front of a house and shouted, "Will you buy toys?" এক বাড়ির সামনে গিয়ে একদিন সেরিবা হাঁক পাড়ল যে খেলনা কিনবে গো। A small girl used to live in that house with her grandmother. You look at the picture given in this page. একটি বাচ্চা মেয়ে তার ঠাকুমার সঙ্গে ওই বাড়িতে বাস করত। The grandmother then took a broken plate and came out to buy a toy. একটা ভাঙা রেকাপ নিয়ে, ভাঙা ডিশ নিয়ে, সেটা দিয়ে তার বিনিময়ে একটি পুতুল কিনবার জন্য এলো। সি টোল্ড সেরিবা, সে সেরিবাকে বলল, গিভ হোয়াট এভার ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস প্লেট। এই যে প্লেটটা তোমাকে দিচ্ছি, ভাঙা প্লেটটা, রেকাবিটা বা থালাটা, এটার যা মূল্য হয় সেই মূল্যে তোমার যা খেলনা তুমি দিতে পারো সেটাই দাও। I will buy a toy for my granddaughter. আমি নাতনির জন্য আমি একটা খেলনা কিনব। সেরিবা হ্যাড এ ক্লোজ লুক অ্যাট দ্য গোল্ড প্লেট। তো ওই যে ভাঙা প্লেটটা, এটা সোনার ছিল, কিন্তু ব্যবহার হওয়ার জন্য বোঝাই যাচ্ছে, ইট ইজ ইমপ্লাইড দ্যাট as the plate was not used for a long time, it gathered dust and it lost its sheen, SHWN, ঔজ্জ্বল্য। দিয়ে তো ওই ঠাকুমা বুঝতে পারেনি, বুড়ি, যে এটা সোনার প্লেট। She slyly said,
This plate is broken and does not have any value. চাতুর্যের সঙ্গে সে বলল, এই যে ভাঙা রেকাপটা দেখাচ্ছেন না, এটা তো ভেঙে গেছে না, এর কি আর দাম আছে? আই ক্যান পারহ্যাপস টেক ইট ইফ ইউ গিভ ইট ফর ফ্রি। এটা যদি বিনামূল্যে দিয়ে দাও তাহলে আমি নেব। আমি আগেই বলেছি যে সেরিবা ঠকাতো মানুষকে, তো এখানে একটা সোনার প্লেট পেয়েও তার বিনিময়ে একটা খেলনা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সে বোধ করলো না, এতটাই নিষ্ঠুর। উল্টে বলল কি, এটা আর কি দাম আছে, এটা আমাকে বিনা পয়সায় দিলে নিতে পারি। দ্য গ্র্যান্ডমাদার দেন সেড, গ্র্যান্ডমাদার তখন কি বলছেন, ঠাকুমা কি বলছেন, ওকে দেন লিভ ইট ফর নাও, তাহলে রেখে দাও, ওটা আমাকে দিয়ে দাও। সেরিবা থট দ্যাট হি উড রিটার্ন আফটার সাম টাইম। সেরিবা ভাবলো কি, সে হচ্ছে যে আবার খানিক বাদে আসবে। ইভেন ইফ সি ডাজ নট গিভ ইট ফর ফ্রি, সি উইল শিওরলি গিভ ইট ফর এ ফিউ পয়সা। ফ্রিতে না দিলেও কয়েকটা পয়সা দিলেই নিশ্চয়ই দিয়ে দেবে। ইট ক্যানট বি লস্ট অ্যাট এনি কস্ট, এটা হাতছাড়া করা যাবে না কোনো মূল্যেই। আফটার আ হোয়াইল সেরিবান ওয়েন্ট টু দি সেম হাউস। আমি তোমাকে প্রথমেই বলে দিয়েছি যে দুজন পেডলার্স ছিল, ওই একজন সেরিবান আর একজন সেরিবা। এতক্ষণ কার কথা বললাম আমরা? সেরিবার কথা, যে ইউজ টু চিট পিপল। আর এরপরে আসছে সেরিবান, হু ওয়াজ অনেস্ট অ্যান্ড হু নেভার চিটেড এনি ওয়ান। দ্যাট সেরিবান after a while came to that house. The small girl again pleaded with her grandmother to buy her a toy. ছোট মেয়েটি আবার ঠাকুমাকে বলল, ঠাকুমা এ আবার নতুন লোক এসছে, দাও না, ওইটা দিয়ে একটা কিছু কিনে দাও না, খেলনা। The grandmother came out again to show the broken plate to সেরিবান। সেরিবানকে সেই ভাঙা রেকাপটা দেখানোর জন্য ঠাকুমা আবার বাইরে এলো। অন সিইং দ্য প্লেট সেরিবান সেড, প্লেটটা দেখেই সেরিবান বলল, দিস ইজ এ গোল্ড প্লেট, এটা সোনার রেকাপ। ইট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, এর অনেক দাম। আই ডু নট হ্যাভ দ্য রিসোর্সেস টু বাই দিস প্লেট, এইটা কেনার মতো টাকা আমার কাছে নেই। দেন গ্র্যান্ডমা টোল্ড সেরিবান, তখন ঠাকুমা সেরিবানকে বলল, গিভ হোয়াট এভার ইউ ক্যান, আই ডু নট ওয়ান্ট মোর। দাও না, তুমি যা দিতে পারো তাই দাও, আমার বেশি চাই না। আই ডিড নট নো দিস ওয়াজ এ গোল্ড প্লেট বিফোর ইউ টোল্ড মি সো, তুমি বলার আগে পর্যন্ত আমি জানতামই না যে এটা সোনার। দেয়ারফর ইউ প্লিজ টেক দিস, তুমি এটা দয়া করে নাও। সেরিবান দেন গেভ অল হিজ মানি টু হার, তখন সেরিবান সারাদিন ব্যবসা করেছে, সে কী করলো, তার সমস্ত টাকা যা তার কাছে ছিল তাকে সেই ঠাকুমাকে দিয়ে দিল। অ্যান্ড সাম বিউটিফুল টয়েস টু আর গ্র্যান্ড ডটার, আর তার নাতনিকে দিল কতগুলো সুন্দর খেলনা। ইন দি মিন টাইম সেরিবা রিটার্ন টু দ্যাট হাউস, এদিকে সেরিবায়ের তো সেই লোভ রয়ে গেছে না, গোল্ড প্লেটটা নিতে হবে, সে ফিরে এলো ওই বাড়িটায়। অন হিয়ারিং এভরিথিং হি রিয়েলাইজড দ্যাট সেরিবান হ্যাড বট দ্যাট প্লেট। সে তাকে ঠাকুমা আবার ওই সব বলেছে, বলতে বুঝতে পারলো যে এইটা সেরিবান কিনে নিয়েছে। সেরিবা র্যান টু ক্যাচ হোল্ড অফ সেরিবান, সেরিবানকে ধরবার জন্য সেরিবা তো ছুটলো সেদিকে, ইন অর্ডার টু গেট দ্য প্লেট, যাতে সে প্লেটটা পেতে পারে। বাট হি কুড নট ফাইন্ড সেরিবান, কিন্তু সেরিবানকে সে দেখতে পেল না। সেরিবা কুড নট গেট দি গোল্ডেন প্লেট আফটার অল, তাহলে ফলে কী হলো, যে গোল্ডেন প্লেটটা সে পেল না। দেখো ইন দ্য নেক্সট পেজ, যে জৈনদের যে সবচেয়ে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, যেখানে 24 জন তীর্থঙ্কর জৈনদের আছেন। অফ দি 24 তীর্থঙ্কর্স, it is believed that 20 of the 24 তীর্থঙ্কর্স attained Nirvan on the peaks of this mountain. This is a, though hazy, not so prominent, this is the structure, picture of a mountain peak where 20 of the 24 তীর্থঙ্কর্স attain Nirvan.
that is called Sammeta Shikaro, the peak of wisdom. It is the most holy of pilgrimage places for the Jain religious community. And below you see picture 5.5, Buddhapad, the footprints of Lord Buddha. Actually, these are rock cut sculpture. It is found in Amaravati. Dhammachakra engraved in the center of footprints. মাঝে দেখো চক্রাকার ধর্মচক্র ওতে খোদিত হয়ে আছে। And in the next page you will find some questions. Give it a thought, try to spot. Question number 1, fill in the blanks with the correct word. The Mahajanapads emerged up in dash. কোন সেঞ্চুরিতে মহাজনপদগুলো সৃষ্টি হয়েছিল? গৌতম বুদ্ধ ওয়াজ বর্ন ইন্টু দি, এই ডাইনেস্টি, মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, দিজ আর অল, and 3 or 4 answers are given. You will have to choose, you will have to select the right answer and fill in the blanks. Gautam Buddha was born into the dash dynasty. Parshvanath was dash, king of Magad, head of Bajis, Jain Tirthankar, and Arjasatta was part of dash, Buddhist or Jain or Ajivika religion. Then match the column A with column B. কলমের শব্দগুচ্ছের সঙ্গে বি শব্দগুচ্ছের মিল যেগুলো আছে সাইড বাই সাইড লিখতে হবে। Then write in your own words 3 to 4 lines. What do you think are the points of differences between the two Mahajanapads of Magad and Bajji? আমরা পড়েছি যে মগধ আর বজ্জি এই যে দুটো যে মহাজনপদ, এদের মধ্যে কি ছিল পার্থক্য। যে তোমরা নিশ্চয়ই মনে করতে পারছো যে এখানে এই যে যারা বজ্জিস আর কি, সেখানেতে শাসনের জন্য সাত প্রকারের নিয়ম ছিল এবং এগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে। আর মগধ ছিল একটা প্রিন্সলি স্টেট, একটা কিংডম, এবং দ্যাট মিন্স ইট ওয়াজ এ মোনার্কিক্যাল মহাজনপদ। Though before the 6th century BC it was an ordinary place in North Bihar, but slowly under the kingship of able kings it became a force to contend with. And the kingdom Magad was surrounded by rivers and hills, and certain Mahajanapads had no king, that is they were non-monarchical. Bajji or Briji was such a Mahajanapad. These were also known as Gano or Sangha. And generally tribal people used to reside in such states. They had retained non-monarchical governments in their respective territory. These are the differences. What were the regions of Magad becoming more powerful than other Mahajanapads? ওই যে চারদিক পাহাড়ে ঘেরা, নদী আছে, তার মানে ফসল হয়, পাহাড়ে ঘেরা থাকার জন্য বহিঃশত্রু আক্রমণ কম, এবেল কিংস ছিল পরপর বংশানুক্রমে সেখানে শক্তিশালী রাজারা রাজত্ব করেছেন। এইসব কারণে মহাজনপদ হিসেবে মগধের উন্নতি সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। And which social categories had supported the new religious movement? Why? যে এই যে নতুন যে ধর্মগুলো এলো নন ব্রাহ্মণিক্যাল, তোমাদের বইয়ে লিখছে ব্রাহ্মণিক্যাল, তো এগুলো কোন সোশ্যাল ক্যাটেগরিতে এই সমস্ত ধর্মগুলো বেশি প্রচলিত হলো? দেখো, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রা
তারা নানা রকম, তাদের অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, নানা রকমের যজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠান করতে লাগলো, যেগুলোর তারা মানে যজ্ঞ সম্পাদন করে দেবতার প্রীতি, they tried to please gods by performing yajnas, but farmers and traders, they were not interested, because in every yajna, উচ্চারণ করতে পারো yajnas, animals were sacrificed on the altar. তাহলে এত ফার্মার, যারা কৃষক, গরু পালন করে, মোষ পালন করে, অন্য ছাগল ভেড়া পালন করে, তাদের পশুগুলো যদি বলি দিয়ে দেওয়া হয় দেবতার সম্মুখে, তাদের লস হচ্ছে। এছাড়া যুদ্ধে তো ঘোড়া বলি দিতেই হয়। তখনকার দিনে অশ্বমেধ যজ্ঞ হতো, দেবতার মন্দিরেও অশ্ব বলি দেওয়া হতো। কিন্তু এই সমস্ত ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিমালস, এগুলোকে তো এগ্রিকালচারাল ওয়ার্ক করার জন্য দরকার। তো সেই জন্যে এরা ক্রমশ এই ব্রাহ্মণ্যবাদী যে সমাজ ব্যবস্থা, তার প্রতি বিরূপ হয়ে গেল, এবং বরং তারা এই যে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের মতো সহজ ভাবে পালনীয় ধর্মগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হলো। However, this way you will try to complete the answers of the questions given in the last part of this chapter, and in the next day I shall start with a new chapter, that is the imperial expansion and administration, chapter 6. In the next day I will start this chapter.